مقدس ربانی پیغام میں اس سے پہلے کی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین سے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک تم مردہ تھے اور پھر میں نے تمہارے مردار جسم میں روح پھونکی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ مرنے والے ہو، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر سے تمہارے لیے جان جسموں میں روح کو پھونکا جائے گا۔ تو پس تم میری ربوبیت کا، میری الوہیت کا، میرے رب ہونے کا، میرے خدا ہونے کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو اسی تعلق سے پھر سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، یعنی کہ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، کھیتی ہیں، سمندر ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دینی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر زمین میں ہریالی دیکھو، زمین میں پیڑ دیکھو، زمین میں پودے دیکھو، زمین کی خوبصورتی کو دیکھو، تو پھر تمہیں یاد آئے گا کہ جب بننے والی چیز ایسی ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ یہ دینی فائدہ ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خدا کی یاد آئے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین پیدا فرمائی ہے، تو جب زمین ہے تو ہم اس سے کھیتی کرتے ہیں، اس سے ہم فصلیں لیتے ہیں، اس سے اچھے اچھے فراٹ اللہ رب العزت ہمارے لیے پیدا فرماتا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر رب کائنات نے ٹھیک 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے کتنے آسمان بنائے؟ 7۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ 7 آسمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی انسان کے لیے پیدا فرمائے، اور اس کو بھی دیکھ کر خدا کی قدرتیں یاد آتی ہیں، اور یہی آسمان ہیں جس سے رب تبارک و تعالیٰ برسات کو بھی برساتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس سے وجود میں لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل علم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ ساری کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی علم کی کامل نشانی ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये कुरान पाक की जो आयत मुक़द्दसा को मैंने अभी अभी आप हजरात के सामने पढ़ा, तिलावत किया, ये अल्लाह तबारक व ताला और फरिश्तों के दरमियान जो बात हुई, इस बात पर दलालत करता है कि जब रब तबारक व ताला ने ये इरादा फरमाया था कि मैं अपना खलीफा, मैं अपना नाइब इस धरती पर पैदा करूं, इस धरती पर इसकी तख्लीक करूं, तो तख्लीक करने से पहले, खलीफा बनाने से पहले, अपना नाइब बनाने से पहले रब तबारक व ताला ने फरिश्तों से ये बात इरशाद फरमाई थी। फिर फरिश्तों ने क्या जवाब दिया, इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इरशाद फरमाई है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज किया, किसने? फरिश्तों ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना नाइब बनाने वाला हूँ। तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, क्या तू ज़मीन में उसे नाइब बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएंगे और खून बहाएंगे? फरिश्तों ने इंसान के ताल्लुक़ से कहा था कि ये पैदा होकर क्या करेंगे? लड़ेंगे, आपस में मारपीट करेंगे। तो उस वक्त रब तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दि व नुक़द्दिसु लका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब फरिश्तों ने ये कहा कि फसाद फैलाएंगे और खून बहाएंगे, हालांकि हम तेरी तस्बीह को बयान करते हैं, हम तेरी हमद करते हैं, हमद करने वाले हम, तेरी तस्बीह को बयान करने वाले हम, तेरी तारीफ़ बयान करने वाले हम, तो फिर खलीफा के लिए तू हमको छोड़कर इंसान की तख्लीक की बात कर रहा है? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंशाअल्लाह इसके इख्तिसारन मुख्तसारन एक लंबी चौड़ी तफसीर है और वक्त हो चुका है, पर कल इंशाअल्लाह हम इस आयत मुक़द्दसा पर कुछ बात करेंगे। जिस शौक़ और ज़ौक़ के साथ आज की दरस कुरान की बज़म में हम सबको अल्लाह ने आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जिस शौक़ और ज़ौक़ के साथ आज हम यहाँ पर हाज़िर हैं, कल इसी तरह शौक़ और मोहब्बत के साथ आप तमामी हज़रात तशरीफ़ लाएँ और कोशिश भी ये करें कि आपके अपने बेटे, आपके भाई, जो भी आपके परिवार में बड़े हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, उन्हें भी आप इसकी दावत को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। या नबी